واہ! جو لوگ صاحب ذوق ہیں اور حسن نظر رکھتے ہیں وہ قدرت کے نظاروں کو دیکھ کر ان میں گم ہو سکتے ہیں۔ قدرت نے کس فیاضی سے اپنے بے پناہ رنگوں کو بکھیرا ہے۔ سبزے کے بہار، پھولوں کا نکھار اور نیلے پانی کا خمار کتنی خوبصورتی سے اپنی بہار دکھا رہا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ قدرت کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے انسان کو جس نعمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے اس کی بینائی، یعنی اگر آنکھ نہ ہو تو یہ نظارے بھی نہ ہوں، یہ خوبصورت رنگ بھی نہ ہوں اور انسان ان سے محظوظ نہ ہو سکے۔ انسانی بینائی کی کوئی بھی کہانی اس ویڈیو کے بغیر شاید نامکمل ہی رہے گی۔ یہ کہانی ہے ایک معصوم بچی کی جو پیدائشی طور پر بینائی سے محروم تھی اور مسلسل علاج اور کسی ماہر ڈاکٹر کے آپریشن کے بعد جب اسے بینائی کی نعمت نصیب ہوئی تو اس نے پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھا اور اس کے تحیر اور تعجب کو کیمرے نے محفوظ کر لیا۔ آئیے آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیے۔ السلام علیکم۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد آئیے آپ کو کچھ اعداد و شمار بتاتے ہیں جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں صحت کے معاملات کے حساب سے کہاں کھڑے ہیں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 57 ممالک میں ہوتا ہے جہاں صحت کی سہولیات مثالی نہیں ہیں۔ اگر ہم ان کو اعداد و شمار کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہر 1000 لوگوں کے لیے 4 سے 5 ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں، جبکہ نرسوں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ پاکستان سے مقابلے میں جو پسماندہ ممالک ہیں ان ممالک میں 2000 لوگوں کے لیے 1 ڈاکٹر موجود ہے۔ پاکستان میں ہر 1000 لوگوں کے لیے 1 ڈاکٹر موجود ہے اور 8 نرسز بھی موجود ہیں۔ ایک اور سروے کے مطابق جس کا اہتمام آغا خان ہاسپٹل نے کیا تھا، اس کے مطابق پاکستان میں ہر 1300 افراد کے لیے 1 ڈاکٹر اور 7 نرسیں موجود ہیں۔ یہ اعداد و شمار کوئی بہت حوصلہ افزا نہیں ہے، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اعداد و شمار مرتب کرتے وقت جو ہے اوسط مرتب کرتے وقت بہت کم اور بہت زیادہ کو ملانا پڑتا ہے۔ یعنی ممکن ہے شہروں میں ہر 800 لوگوں کے لیے 1 ڈاکٹر موجود ہو، اور دور دراز کے علاقوں میں جن میں قبائلی علاقے ہیں، بلوچستان کے دور دراز کے علاقے ہیں، جنوبی پنجاب ہے یا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے دور افتادہ علاقے ہیں، وہاں پہ ممکن ہے ہر 3000 افراد کے لیے 1 ڈاکٹر موجود ہو اور بیچ میں سفر اور دوسری مشکلات بھی شامل ہوں۔ اب اگر خصوصی علاج کی طرف آئیں تو بینائی کا شعبے میں بھی پاکستان میں بینائی کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ آنکھوں کا علاج مہنگا بھی ہے اور یہ ایک اسپیشلائزیشن ہے۔ اس کے لیے خصوصی ڈاکٹرز اور نرسز کی اور آپریشن تھیٹرز کی اور ایکوپمنٹ کی اور لینسز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس معاملے میں اعداد و شمار بہت حوصلہ افزا نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر 1000 افراد کے لیے آئی اسپیشلسٹ کی تعداد تقریباً 8 ہے، اور ہمارے ملک میں جو وسائل کا رخ ہے وہ ظاہر ہے صحت کی جانب نہیں ہے، اور دوسرے شعبے جو ہیں وہ زیادہ وسائل لے لیتے ہیں اور صحت کے شعبے کو اتنے وسائل نہیں دستیاب ہوتے۔ تو اگر یہ 8 ڈاکٹر 1000 لوگوں کے 1000 ایسے مریضوں کا علاج کرنے لگیں جن کو آنکھوں کے مسائل ہیں تو یہ صورتحال بہت گمبھیر ہو سکتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں درد دل رکھنے والے ایسے بہت سے افراد ہیں جو اس شعبے میں آگے بڑھ کے ان لوگوں تک پہنچتے ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ اللہ کا شکر ہے بہت ہی ہمبل طریقے سے، لیکن ہمارا اسکول ٹیلنٹ گروم اکیڈمی نے بھی اس کوشش میں اور جہاد میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور اگر اس میں ہمیں جناب خالد ڈوگر جیسے عظیم ڈاکٹر کا ساتھ نہ ملتا تو شاید ہم اس سلسلے میں ایک قدم بھی نہ اٹھا سکتے۔ میں مبالغے کے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دور میں ڈاکٹر ڈوگر جیسے لوگ
वली अल्लाह की हैसियत रखते हैं। मैं उनकी मसरूफियात का ताक़ुब करता हूँ तो देखता हूँ सारा साल डॉक्टर साहब पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में आंखों का नूर बांटते रहते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा राब्ता उनसे हो गया और मुझे उनसे मुलाकात के शर्फ भी हासिल हुआ। आप यकीन करें, एक से ज़्यादा मरतबा मैंने डॉक्टर साहब से गुजारिश की है कि डॉक्टर साहब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे यकीन है कि जो इंसानों में आंखों का नूर इस तरह बांटता हो, अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करेगा। रहमान रहीम। टैलेंट ग्रूम एकेडमी का आगाज़ तो हमने इल्म की रोशनी बांटने के लिए किया था, लेकिन जब खैर के सिलसिले शुरू होते हैं तो अल्लाह ताला उन खैर के सिलसिलों में और किस्म की रोशनियाँ भी शामिल कर देता है। और पिछले 3 साल से हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आंखों का नूर भी अगर तकसीम कर सकें तो ज़रूर करें। इसके लिए हमारे साथ ताउन है डॉक्टर डोगर साहब का। और ये देखिए, आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है और टैलेंट ग्रूम एकेडमी को हमने 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया। और इस वक्त ये देखिए, ये डॉक्टर डोगर साहब की टीम है। अपना नाम बताइए। अब्दुल गफ्फार साहब हैं, इमरान डोगर साहब हैं। ये लोग आए हैं तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों की आंखों में मोतिया है उनका ऑपरेशन हो बिल्कुल फ्री, लेंथ फ्री, और दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर इसके लिए अवेलेबल है। तो ये खैर का सिलसिला है। हम कोशिश करते हैं कि पैगाम जहाँ तक पहुँच जाए, जिस तक भी ये बात पहुँच जाए और हम इसको ये जो हमारा फ्री आई कैंप है, ये उसका पहला मरहला है। ये जो सारी मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, ये हमारे स्कूल की टीचर्स हैं टैलेंट ग्रूम एकेडमी की, और ये रज़ाकाराना तौर पे हमारे जो पहला मरहला है जहाँ पे मरीज़ों को रजिस्टर किया जाता है, ये सबके नाम लिखती हैं। और जो आम मरीज़ और जो आई कैंप के मरीज़ हैं, उन दोनों की अलग अलग पर्चियाँ बना के उनको भेजती हैं ताकि उनका रिकॉर्ड शुरू हो जाए। तो 3 दिनों में इनको ये कई घंटे बैठ के काम करना पड़ता है। और आप देख सकते हैं कि इनके पास सारा रिकॉर्ड, हर एक आदमी का शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका नाम, एड्रेस, उम्र सब लिखते हैं ताकि हमारे पास उनका सारा हिसाब हो। तो बताइए, आपने सुबह से कितने मरीजों को यहाँ पर रजिस्टर किया? 207। तो एक ही जगह यही लिस्ट है? नहीं सर, सॉरी, 307। आप साहब की क़यादत में ये हमारा स्टाफ है जो हमारे बच्चों की तालीम में भी मसरूफ़ है। तो ये देख लीजिए जो इनके अंदर जज्बा है काम करने का। और वो जब स्कूलों में छुट्टियां हैं, स्कूल में हमारी छुट्टियां हैं, लेकिन ये हमारी बच्चियां जो हैं ये अपना वक्त निकाल के आई हुई हैं और सुबह से शाम तक जब वे काम करेंगी और इस नए काम में अपना हिस्सा डालती हैं। अल्ताफ़ साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो अपने टीचर का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ जो छुट्टियों के बावजूद आती हैं और सुबह सर्दी में धुंध में चल के आती हैं और मरीज़ों का नाम इसी करती हैं। पहले ये अपना पास लिस्ट में नाम लिखती हैं, फिर कंप्यूटर में इंदराज होता है ताकि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद रहे। ये हमारा चौथा फ्री आई कैंप है जिसमें हर साल कम से कम 450 से ज़्यादा मरीज़ आते हैं। 3 दिनों में रजिस्टर होते हैं और जब तक आखिरी मरीज़ भी यहाँ मौजूद है, टीचर मौजूद रहती हैं और सारा काम मेरे साथ सर अंजाम देती है। इनकी हेल्प के बगैर ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना हम मरीजों को संभाल सकते हैं। ये शेफ साहब हैं, ये तो शुरू से इश्तिहार जब से आई कैंप का आगाज़ किया उस वक्त से मेरे साथ हैं। इश्तिहार लगाने में, कहीं जाने में, मेडिसिन देने में, हर तरह का ताउन किया। और हैदर साहब को जब बुलाया है वो आए हैं कि हमारे स्कूल के इंस्ट्रक्टर पीटी सिखाते हैं, बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं। और इनको जब भी मैंने बुलाया, जिस वक्त बुलाया, ये आए हैं मेरे साथ ताउन। अब ये देखिए, ये हमारी एक मरीज़ा है, इनकी एक आंख का ऑपरेशन पिछले साल हुआ था। अब दूसरी आंख का ऑपरेशन तैयार है। तो अगर ये कैंप रेगुलर लगा है तो इसी वजह से इस साल भी ये आप बताएं, आपको जो सेटिस्फाई है उससे मतलब आप मुतमईन हैं? नहीं, पहले मैंने करवाया था इस आँख का, मेरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अच्छा ऑपरेशन हुआ, मैंने और लोगों को भी कहा ऑपरेशन अच्छा हुआ है मेरा। तो अभी भी मेरा सिर्फ मैं डर के मारे हुए पिछले साल भी नहीं आई हूँ। पिछले साल के विलेन नहीं हो रहे, पिछले साल के विलेन नहीं हुए, तीसरी बेटी ने इसको सिर्फ ये मैं इंजेक्शन से ज्यादा डरती हूँ और कोई नहीं। ऑपरेशन अच्छा हुआ है। जब कमरे में गई हूँ मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा ऑपरेशन कैसे हुआ है। डॉक्टर साहब के हाथ में बहुत शफा है। अच्छा, ये कर्नल साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे, अजर दे
اور بہت میں ان کو اپریشیٹ کرتی کرتے ہوں اور اللہ تعالیٰ زندگی دن دے۔ دگنی رات چگنی ترقی سب سے ان کو بڑی دے۔ کہ اللہ ان کو اتنی اور زندگی یہ دے کہ ایسے ہر لوگوں کے غریب لیے کو کا کر مدد رہی ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ بہت مہنگا ہے آپریشن کرانا، تو نہیں لوگ کر سکتے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ادھر کار خیر ہو رہا ہے
اللہ تعالیٰ سب کی نظروں کو قائم رکھے، دائم رکھے، اور ہمارے توسط سے جتنے لوگوں کو صحت ملتی ہے ان سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہے، ہمارا اگلا جہان بھی بہت اچھا ہو، ہمارے دین دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ دیکھیں کتنے لوگ، بزرگ لوگ بھی ہمارے اس انسٹیٹیوٹ میں آئے ہیں اور اپنی نظر لے کے گئے ہیں، ان کو اس دنیا میں روشنی نظر آ گئی ہے، تو میں امید کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔